قد غنت الأطيار لحنا. Ich bezeuge hiermit, dass es keinen wahrhaft anzubetenden Gott außer Allah gibt und dass Muhammad sein Gesandter ist. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasul Allah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارتوت من كل مغنى ألف سعاد قد تجلى وأتى الطير وحنى كلنا قد جاء يشدو نغمة الحب. هذه الأخت وقد من الله عليها باسم سارة، نسأل الله أن يسرها في الدنيا وفي الآخرة. منذ شهرين أو يزيد وأنا على حوار معها على الهاتف، اهتدت علينا أو اهتدت إلينا عن طريق الشبكة العنكبوتية، وقد وقعت في حبال مشعوذ دجال من الدجاجلة الذين أخبرنا عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله سيكون من بعد دجالون 30 كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعد. من هؤلاء الدجاجلة هذا الدجال في هذه البلد في ميونخ، دجال من أصل أوروبي بوسني أو بوسنوي، يزعم أنه نبي، يزعم أنه نبي ويوحى إليه، وأخذ يعطيها العجائب والغرائب، رفع عنها الصلاة ورفع عنها الصوم، ويبيح له الزنا والعهر، ويبيح له العجائب. يعني لو تكلمت سريعات عن أفعاله لما كفانا الوقت، سأخصصه لمحاضرة إن شاء الله، محاضرة تخص أفعاله الشريرة قاتله الله. فمع الحوار معها على الهاتف منذ فترة طويلة من الله عليها فتح وشرح صدرها للإسلام ونور قلبها، وجاءت لتهتدي إلى الدين الصحيح، إلى دين رب العالمين، إلى الدين الحق، إلى صراط الله المستقيم، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هديهم هو الطريق المستقيم الصحيح الواضح الذي يتخذه، الذي يمضي فيه هو الناجي بإذن الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث يخبرنا أن هدي أصحابه هو الهدي الذي لا بد أن يتبع. قالوا من يا رسول الله؟ قال من كان أنا عليه اليوم وأصحابي، وإن من ورائكم أيام الصبر المستمسك فيهن بما أنتم عليه له أجر 50 منكم. قالوا ومنهم يا رسول الله؟ قال بل منكم. والحمد لله رب العالمين، من الله عز وجل عليها بالشهادة ونطقت بها وفهمت الآن قواعد الإسلام، وأن الدين هو دين الله سبحانه وتعالى بتوحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأن الشهادة تعني توحيد الله عز وجل وتوحيد الاتباع باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وعلمت فرائض الإسلام الخمسة، وعلمت بعد ذلك يعني أركان الإيمان، وعلمت أصول هذا الدين، وعلمت أن الأخلاق من أعظم ما يكون، أن الأخلاق من أعظم ما يكون بعد التوحيد وبعد الفرائض الخمس، أن الإسلام دين الأخلاق الحسنة، وأن الإسلام هو دين المسامحة ودين الرحمة بالخلق ودين الأدب ودين الذوق الرفيع. فالحمد لله الذي من عليها، وقد جاءت بولدها معها.
اليوم. مهم. Das ist der Lion, هذا ابنها ليون. فقد جاءت هي ومعها ولدها يمن الله عز وجل عليه على فطرته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة. Jede geboren, es wird auf seine oder gemäß seine Veranlagung geboren. Das heißt, dass er Muslim wird, inshallah ta'ala. Und du kriegst inshallah seine Belohnung auch mit. Inshallah, yani, glaubst du mir, das ist eine Sache, nur Allah weiß, was ist das. Und ich habe nicht vergessen, dir zu sagen, was für eine Belohnung erwartet dich. Eine Belohnung, dass du in deine vorherige Glaube geglaubt hast. Eine Belohnung, weil du zum Islam gekommen bist. Eine Belohnung, dass du ausgetritt von diesem satanischen Glaube, von diesem Lügner Prophet einfach ausgetreten bist. Wie sagt man das? Ausgetreten bist. Du hast eine Belohnung, weil alle schlechten Taten, die du vorher gemacht hast in deinem Leben, werden einfach umgeschrieben oder umgewandelt in guten Taten in deinem Buch. Und noch eine Belohnung, alles was gut gemacht hast, das wird auch niedergeschrieben und umgeschrieben in deinem Buch. Eine Belohnung, weil du zum Islam gekommen bist. Das sind viele Belohnungen, die wir als Muslime, geborene Muslime, nicht haben. Das heißt, dass du zwischen uns alle jetzt die Reinste. Zwischen allen Menschen, die da sind. Trotz dass eigentlich was für viele Jahre im Islam, wie viel gebetet, wie viel Bilderfahrt gemacht, aber trotzdem, du bist die Reinste jetzt. Dein Buch ist auf Null, nicht nur auf Null, aber voll auch guten Taten, die du mit abgeschleppt, als du zum Islam gekommen bist. والحمد لله رب من الله عليها بأجور عظيمة. أجر إيمانها بديانتها السابقة، وأجر إيمانها بخروجها من الدين الكاذب، دين الدجال الذي ضحك عليها وخدعها. وكتب الله لها من الحسنات ما شاء بدخولها الإسلام. ما كان عندها من الحسنات قبل الإسلام كتب في كتابها، وما كان عندها من سيئات قبل الإسلام بدلها الله سبحانه وتعالى كما أخبرنا. أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات، بدلها الله عز وجل كما قال وكما وعد حسنات. فهي يعني ذات أجر عظيم، ولعلها أطهر الآن من جميع الحاضرين من المسلمين الذين ولدوا على الإسلام، لأن كتابها الآن يعني نظيف أبيض لامع، ليس فيه كدر، ليس فيه نقطة ولا نكتة يعني تشير إليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتها على هذا الدين الحق. نسأل الله عز وجل أن يثبتها على هذا الدين الحق. جاءت المستشفى تعلن إسلامها ولم تصبر ولم حتى أخرج من المستشفى إلى المسجد، بل جاءت إلى هذه المشفى حتى تعلن إسلامها مسرعة بالدخول في دين الله سبحانه وتعالى. فأسأل الله عز وجل أن يمن عليها بالثبات وعلينا جميعا. نسأل الله عز وجل أن يهدينا، أن يهدي بنا، وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم. Zuerst reden wir von Ernährung der Seele. Unsere Seele muss richtig werden. Der Koran auf der deutschen Sprache ist sehr wichtig für dich. Ein Buch, der befestigt deine Glaube, der einfach für dich beweist, wissenschaftlich, dass diese Glaube ist eine richtige Glaube und nicht irgendeine Philosophie oder irgendwas, Islam ist gut, alles sentimental, ganz objektiv, sagt man. Nein, überprüft alles, wissenschaftlich. Ja, genau. Nicht subjektiv, aber objektiv einfach. Richtig, nicht nur Sentimente, Islam ist schön, Islam ist sauber, Islam ist gut. Nein, ich muss wirklich fest dran glauben, dass es der Islam ist. Eine Religion Gottes richtig durch Wissenschaft, weil unsere Religion ist die Religion der Wissenschaft. Erste Ayah, der erste Vers, der herabgesandt wurde, ist lies. Erste Sache, lies. Was heißt lies? Lies, dass wir müssen lesen, viel
wissen, lesen, erfahren, lernen, diskutieren, fragen und nicht mit Scheuklappen unsere Religion nehmen. Erben, meine Mutter war Muslime, ich bin Muslim, weil meine Mutter Muslime war. Nein, ich akzeptiere das nicht. Ich muss verstehen, ich muss wissen, was ist das. Ich mache keine Scheuklappe für Pferde. Ich bin ein Mensch, der durstig nach Wissen. Und das ist unsere Islam. In diesem Buch findest du das. In diesem Buch wird dein Imam wird richtig fixiert, weil du glaubst nicht nur so, aber glaubst mit Wissen, mit Beweise. Und hier ist die Aussprüche unseres Propheten. Das ist ein Teil, das ist vielleicht ein Zehntel oder weniger. Ein kleines Teil, das sind Hunderte, Hunderttausende, 300.000 Hadithe oder mehr, die den Koran auslegen. Das ist nur ein Teil, 200-300 Hadithe. Aber inshallah, du kriegst das inshallah nachträglich. Inshallah. Es gibt ein paar Fehler in diesem Buch, aber kein Problem. Bukhari und Muslim vielleicht, oder was sind das? Ach so, kleines. Du sagst mir irgendwann den Namen, aber irgendwann mal, wenn du einen Fehler findest, sag mir Bescheid. Irgendwas, das ist ganz komisch. Sehr wichtig, damit du die 3 Fragen in deinem Grab beantworten kannst. Grundlage des Islams. Wer ist dein Gott? Wer ist dein Prophet? Und was ist der Islam? Was ist deine Religion? Das Islam. Wenn du das in diesem Leben nicht weißt, nicht richtig kennengelernt hast, du wirst das denn, wenn die Engel dich fragen, was ist das, du kannst nicht beantworten. Aber wenn du das im Leben hier jetzt praktizierst und kannst, du wirst inshallah auch im anderen Leben genau so stark sagen, mein Gott ist Allah, meine Religion ist Islam und mein Prophet ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und hier ein paar CDs über alle möglichen Sachen, die dich interessieren, über Terrorismus im Islam, ob es im Islam Terrorismus gibt. Wir lehnen Terrorismus ab, wir bekämpfen Terrorismus, wir sind 100%ig gegen Terrorismus, gegen Gewalt, gegen diese schlichten Taten, die Vorbild des Islam beschädigt hat. Wir sind total dagegen, weil Islam ist dagegen. Wir dürfen nicht Menschen umbringen und Bomben legen und keine Ahnung was tun. Wir dürfen die Leute lieben und wir wünschen, dass alle Leute nicht geleitet werden und wenn die nicht zum Islam kommen, dass die auch gut leben und auf ihre Familie und ihre Kinder sich kümmern und wirklich in gutem Zustand leben und nicht mit Problemen und Krankheiten und keine Ahnung. Das findest du hier alles, inshallah. Findest für dieses rotes Buch, das Salihin, ein bisschen, vielleicht 8 oder 10 Überlieferungen sind von mir hier ausgelegt, inshallah. Einfach eine Abklärung, wie das auslegen, mit ein bisschen Unterricht und Koran, wie man richtig rezitieren muss. Das sind hier, weil du musst auch beten und damit du richtig betest, du musst das genau rezitieren, so wie von Gott her abgesandt wurde. Aber du brauchst Geduld ein bisschen. Ich rezitiere und du wiederholst hinter mir in weniger als 1 Monat. Du kannst inshallah Koran-Gebete, aber nicht wie man betet. Wie man betet, wir werden dir inshallah die Möglichkeit, ein CD oder ein Buch nach Hause. Von Sheikh Albani oder von wem? Du musst mir die Namen einfach sagen, weil es gibt ein paar große Fehler in diesen Büchern. Aber besuchst uns in der Moschee, siehst du, wie die Schwestern beten, und fragen die in einem Unterricht, du wirst das richtig, so wie Muhammad gebetet hat. Weil er hat gesagt, bete, wie ich gebetet habe. Bete, wie ihr mich gesehen habt, dass ich bete. Wir dürfen keine Anbetung gemäß irgendwas tun. Nein, gemäß nur was Allah uns sagt. Weil die Dinge, die uns erschaffen hat und diese Scharia gegeben hat, er hat auch uns einen Weg gegeben, wie wir beten. Ist klar? Das hier, inshallah. Das ist ihr helfen und hier ist sehr wichtig, ja, deine Kleidung, deine islamische Kleidung. Wir sind immer in die Moschee verfügbar, inshallah, weil das ist auch, hat Regeln und die Schwestern, inshallah, können draußen dir diese Regeln, inshallah, beibringen. Oder wenn du zur Moschee kommst
Du musst dich nicht so eilen. Du brauchst Zeit, inshallah. Geht alle jetzt zu uns nach Hause, inshallah. 10 Minuten, eine halbe Stunde Tee trinkt oder irgendwas isst zusammen und wird dann abgeklärt, alles was zu tun. Und wenn du Fragen hast, du kannst jederzeit Arwa, inshallah, meine Frau heißt Arwa, Ayub, einfach die Frage stellen oder mich anrufen. Du hast meine Telefonnummer, alles, die E-Mail-Adresse auf dem Buch, inshallah, auf dem CDs. Gut, hast du noch offene Fragen, inshallah? أعطوني بنبون هذا عليه السلام. أعطوني بنبون. Das hier? Ja, du kannst hier das hier. نزيد ساعة. جيب استمر، استمر. مستمر. لا إله إلا الله. تعملوا شوية صور يا محمد. تمر أعطيه الخير. Sind Daten für dich. Aber guck mal, jetzt bist du nicht willig. Du musst das alles sehen. أعطيني كيس ثاني. أعطيني كيس آخر في ثاني. حبيبي. Besuchst du die Schule oder Kindergarten noch? Ha? Kindergarten? Noch Kindergarten. Im September kommt er in die Schule. زين ها؟ مستحيل. في كيسين هناك. أنا متأكد واحد بيدي. قدام قدام قدام. هذا هو. أوكي. Ja, nog wel veel dabei. Da kommt, das sind Frischdatteln heute gekommen. Das nicht? Die macht ein Foto. Richtig, wir machen das mit damit. تعال احمد احمد تعال 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 جنبي تعال 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 بس كم وانتشت روح المعنى خذها عم يطيب بقى خذ fremde Umgebung für ihn. خلاص خذه حاول تعمل لنا صورة من هنا نغمة الحب ويا